الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون સૂરા અલ બકરાની 183 નંબરની આયતમાં અલ્લાહ ફરમાવી રહ્યો છે કે ઈમાનવાળાઓ તમારા માટે રોઝા લખી દેવામાં આવ્યા છે, વાજિબ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેવી રીતે તમારી પહેલાના લોકો ઉપર, આગલી ઉમ્મત ઉપર લખી દેવામાં આવ્યા હતા, ફર્જ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી કદાચ શાયદ બની શકે છે કે તમે મુત્તકી પરેઝગાર બની જાઓ. Dans le présent verset, Allah allège son ordre en proclamant affectueusement: ô les croyants, ô ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Il le dit avec plein d'amour, avec un sentiment tendre, alors que c'est un commandement exécuté sans discussion, à ne point négliger, car le saum, le jeûne, le rosa est déjà prescrit. Il est rendu obligatoire. Il est de notre devoir de le rendre effectif, qu'il nous fasse plaisir ou déplaisir. Le jeûne doit être mené à son accomplissement. Toutefois, Allah rend moins pénible, atténue la souffrance en formulant de cette manière douce: ô les croyants. L'homme oublie sa peine. Combien cet appel est suave. L'homme accomplira le saum avec une joie intense, avec une émotion agréable et profonde. Comme j'ai acquis la foi en Allah, mon maître et créateur, j'ai embrassé l'islam, j'effectuerai le jeûne avec plaisir, admettra-t-il. Le Seigneur le soulage en déclarant que cette prescription n'est pas nouvelle. Elle a été déjà en vigueur chez les peuples des prophètes antérieurs, chez les gens des périodes qui vous ont précédés. Peut-être que vous atteindriez le taqwa, la piété, une vertu très chère à Allah. Nombreux sont les commandements du Saint-Coran: le salat, le saw, le hajj, le zakat et le khums, tawalla et tabarra, allant des adorations aux relations commerciales et humaines. Mais tous ceux-ci ont un seul centre commun, sans lequel ils sont réduits au néant: c'est le taqwa. Le taqwa est le fait de craindre Allah et de se protéger de sa colère, de son châtiment, en accomplissant ses commandements, en accomplissant ses obligations et en s'éloignant de ses interdits, en fuyant les péchés qu'on fuit, tout ce qui est susceptible de nous faire mal. Le prince des messagers et prophète déclare: et pire parmi tous les êtres humains, et pire parmi les hommes, celui qui ne parvient pas à se faire pardonner durant ce grand mois de Ramadan. C'est-à-dire que ses péchés n'ont pas été effacés. Ils sont restés tels qu'ils étaient, alors que ce noble mois était venu avec toutes les bénédictions et sa miséricorde, en apportant avec lui sa brosse d'effaceur, avec une brosse effaceur pour nettoyer les offenses faites à Allah et les transgressions de sa loi. Imam Zainul Abidin alayhi salam, notre quatrième imam, s'adresse à Allah. Ali ibn al-Hussein alayhi salam, presque en ces termes, dans son évocation numéro 44, le livre des invocations: ô Allah, en ce mois, tu diminues mes péchés chaque jour, à la manière de la lune qui décroît à partir de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune.
sa surface fond comme neige au soleil. અઝીઝ બિરાદરો અને ખ્વાહરાને મોહતરમ, સામેઈને કિરામ, સૂરા અલ બકરાની મજકૂર આયતમાં અલ્લાહ હક સુબહાનહુ પોતાના હુકમને હળવો કરી બહુ જ હેતથી પોકારે છે, અહીં મોમીનો, અહીં તે લોકો કે જીમાન લાવ્યા છો, યા અયુહલ્લઝીના આમનુ. ઘણા જ પ્રેમથી, કોમળ લાગણીથી કહે છે, છતાં કે આ હુકમ છે કે જે વિના વાદ વિવાદે અમલમાં મૂકવાનો છે. તેમાં બેપરવાહી બિલકુલ કરવાની નથી, કેમ કે રોઝા પહેલાંથી લખાઈ ચૂક્યા છે. તે વાજિબ ફરજ છે, તે એક આજ્ઞા છે કે તેનું પાલન કરવું ચર્ચા કર્યા વિના અવગણવું નહીં, કારણ કે સૌમ, રોઝા, ઉપવાસ પહેલેથી જ નિર્ધારિત હતા. તે ફરજિયાત છે, તેના પર અમલ કરવાની આપણી જિમ્મેદારી છે. આપણને ખુશ કરે કે નારાજ, રોઝાને પૂર્ણ કરવા જોઈએ. જો કે અલ્લાહ તેને ઓછી પીડાદાયક બનાવે છે. આ નમ્રપૂર્વક રચના કરીને દુઃખને દૂર કરે છે. હે ઈમાનવાળાઓ, ઇન્સાન પોતાની પીડા ભૂલી જાય છે. આ કોલ કેટલો મીઠો અને લજ્જતવાળો છે. માણસ પૂરા આનંદ સાથે, સુખ સહિત અને ઊંડી લાગણીથી સૌમ કરશે. મારા માલિક અને મારો સર્જનહાર અલ્લાહ ઉપર મારું ઈમાન હોય, મેં ઇસ્લામ અંગીકાર કર્યો હોય, હું બહુ જ આનંદથી ઉપવાસ કરીશ, રોઝા રાખીશ, કબૂલ કરે છે. પરવરદિગારે આલમીન પોતાના હુકમને જાહેર કરીને તે સંતોષ આપે છે કે આ આજ્ઞા નવી નથી. તે અગાઉના પૈગંબરોની ઉમ્મતમાં, તમારી પહેલાના જમાનાના લોકોમાં પહેલેથી જ અમલમાં છે. કદાચ તમે તકવા હાસિલ કરી શકો, પરહેઝગારી ઇખ્તિયાર કરી શકો. આ ગુણ અલ્લાહને બહુ જ પ્રિય છે. પવિત્ર કુરઆનમાં ઘણા હુકમો છે. નમાઝ, રોઝા, હજ, ઝકાત, ખુમ્સ, તવલ્લા, તબર્રા, વિવિધ ઇબાદતોથી લઈને મુઆમેલાત સુધી, કામ ધંધા અને માનવીય સંબંધો સુધી. પરંતુ આ બધા હુકમોમાં એક સામાન્ય કેન્દ્ર છે, અને તે છે તખવા, પરહેઝગારી, જેના વિના તમામ કાર્યો બેકાર છે. તખવા એટલે અલ્લાહથી ડરવું, તેનો ખોફ રાખવો, તેના ક્રોધ, ગુસ્સાથી બચવું, તેના અઝાબ અને સજાથી રક્ષણમાં રહેવું, અલ્લાહના ફરમાનો પર તાબેદારી કરવી અને તેની મનાઈ કરેલી વસ્તુથી દૂરી ઇખ્તિયાર કરવી, ગુનાહોથી દૂર ભાગવું, જેવી રીતે દરેક નુકસાનકારક ચીજથી આપણે ભાગીએ છીએ. પૈગંબરો અને રસૂલોના સરદાર ફરમાવે છે કે મનુષ્ય જાતિમાં સૌથી વધારે ખરાબ ઇન્સાન તે છે જે માહ રમઝાનના મહાન મહિનામાં પોતાના ગુનાહોને બક્ષાવી ન શકે. જેવો ગઈકાલ હતો એવો આજે જ છે. ગુનાહોની માફીમાં નિષ્ફળ જાય એટલે કે તેના પાપો ભૂસાડી ન શક્યો, જેમ હતા તેમ જ રહ્યા, છતાં કે અલ્લાહનો આ મહિનો પોતાની બરકતો, રહેમતો સાથે આવ્યો હતો. આ ઉમદા મહિનો ઇલાહી કાનૂનોનું ઉલ્લંઘન કરનાર ના ગુનાહોને સાફ કરવા આ મહિનો એક બ્રશ લઈને આવ્યો હતો કે જેટલા ગુનાહો તાબલોમાં લખેલા છે એને સાફ કરી આપે. આ સંબંધમાં લગભગ આ શબ્દોમાં જ સહીફે કામેલાની 44 નંબરની દુઆમાં, સહીફે સજ્જાદિયા les invocations, આપણા ચોથા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, હે અલ્લાહ, જેવી રીતે પૂનમનો ચાંદ 14મી રાતથી લઈને પાછો ચાંદ જાહેર થાય ત્યાં સુધી તે ઘટતો જાય છે, ત્યાં સુધી કે જેવી રીતે બરફ સૂરજની સામે ઓગળી જાય એવી જ રીતે તેની સપાટી ખત્મ થઈ જાય છે. મારા ગુનાહોને એ જ મુજબ નાબૂદ કરી આપ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદિન વ આલી મુહમ્મદ વઅજ્જિલ ફરજહુમ.